ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the last class we started the new chapter of ecology unit, that is ecosystem. So in the ecosystem we studied the structure and function of ecosystem, then stratification, then components, major components in the ecosystem, the particular type of ecosystem. So there are four major components in the ecosystem. First one is productivity, second one is decomposition, third one is energy flow, and fourth one is nutrient cycle. These are four major components or factors of ecosystem. Before that, we studied pond ecosystem as an example how biotic and abiotic factors work together to bring a life continuity in that environment. Now in today's class, in this class, we will discuss about the first component, that is productivity. Productivity. So productivity in any kind of ecosystem is very important. That is production of biomass or organic matter. That is the basic factor, basic need for biotic factors. So here the sunlight is very important for any kind of ecosystem, and it supports that ecosystem. ಏನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. So that radiant solar energy utilized by producers or plants. So that's why the radiant energy or sunlight is very important in any kind of ecosystem, and it supports to ecosystem sustain. ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, because plants utilized radiant energy for photosynthesis and synthesized food. That energy flow from different trophic levels of that particular ecosystem. You know that levels, producers, consumers, primary consumers, secondary consumer, tertiary consumer, then producers always occupied at the first trophic level. Producers nothing but plants. So productivity in any kind of ecosystem is very, very important. That productivity depends on plants. So plants require radiant energy for photosynthesis and convert it into chemical energy. So sunlight is a very important factor and sustain or supports to any kind of ecosystem. Now, what is meant by primary production? Primary production. So primary production, that means the total amount of biomass or organic matter. Total amount of biomass or organic matter. Organic matter produced per unit area in a given period of time. In a given period of time, that is called primary production. ಮೊದಲ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ biomass nothing but that is the total amount of organic matter in that environment. ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು
ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ produced per unit area in a given period of time, that is called primary production. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ನಾ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೆನ್ the productivity. So primary production that leads the productivity. The primary production expressed in term of weight or energy. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ವೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ G-2. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೇಟ್ ಆರ್ G-2 ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ M-2. So weight or energy, weight expressed in terms of G-2 or energy in terms of kilocalorie M-2. That is the primary productivity, primary production expressed in terms of either energy or weight. Now coming to the productivity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನೆ. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಆ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So the productivity expressed in term of G-2 or YR-1. So in other words kilocalories M-2. So square that is YR-1. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ G-2 or YR-1 or in other words kilocalorie M-2 by YR-1. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ G-2 ಆರ್ YR-1 ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ GPP, that is gross primary production. Productivity, gross primary productivity. Then second one NPP, that is net primary productivity. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ GPP, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ NPP, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Now coming to the first type, that is GPP, gross primary productivity. So the gross primary productivity utilized by gross ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ that GPP utilized by plants and decomposers. ಏನು ಆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ರೇಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ utilized GPP for respiration. ಓಕೆ, ಈ GPP ಅನ್ನ ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆ GPP ಅನ್ನ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವು NPP, second one is net primary productivity. It is obtained from the GPP minus R is equal to NPP. How it obtained? ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ NPP ಅಂದಾಗ? ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ GPP, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? NPP, ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು GPP minus R is equal to NPP. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ GPP minus R. R means respiration. So that is the NPP, obtaining of NPP. So this is the gross and net primary production. Now secondary productivity. This productivity is called primary productivity. Okay, so that is a rate of production of biomass or organic matter. That is primary productivity. Are of 2 types. One is GPP and second one is NPP. Gross primary productivity and net primary productivity. GPP utilized by plants during respiration. So NPP is obtained from GPP minus R. So that is NPP. Now the secondary productivity. Formation of secondary productivity. Secondary productivity. That is rate of formation of new organic matter. New organic matter. This is called secondary productivity in that ecosystem. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಂಥದ್ದು NPP ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಸ್. ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That is rate of formation of new organic matter, that is called secondary productivity. Now, this secondary productivity, that is new organic matter or biomass utilized by consumers, or this is for consumers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Okay, so consumers are of three types: primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. All they occupied different trophic levels in an ecosystem. ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇದು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು these consumers utilized secondary productivity or organic formation of that rate of or new organic matter or biomass. ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬಯೋಮಾಸು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Herbivorous means those animals feed plants in any kind of ecosystem. ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೌ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನದು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಝೋನ್ ವೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದೆನ್ ದಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ 170, 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್, 55 billion tons from the ocean's ecosystem. ಈಗ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಷನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾವು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್. Now we move on to the next component or factor in ecosystem, that is decomposition. So this is the next factor or component in any kind of ecosystem.
Now, what is meant by decomposition? Decomposition is defined as breakdown of organic matter into a simple inorganic molecules. Simple inorganic molecules by a process called decomposition. ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸಚ್ as carbohydrates, protein, lipid, fat, nucleic acids, enzymes, etc. Those are complex molecules. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಳೀಕರಣಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ. ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ takes place by decomposers. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ. ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್? ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ and fungi. These two are called decomposers. ಇವರನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ inorganic molecules and nutrients. So that phenomenon or process is called as decomposition. So done by decomposers like bacteria and fungi. Now there are several steps in decomposition process. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ವಿಧಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ in decomposition process. Okay. So the organic matter, that is very important for decomposers because they decompose that matter. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಏನನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್? ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. Now the organic matter, dead and decaying organic matter in any kind of ecosystem, how it release?
ಹೇಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and animal body, plants and animals. In plants, that is leaves, flowers, branches, etc. That is dead matter from plant side in the form of leaves, fallen leaves, then flowers and small branches, twigs. Then from animal side, that is fecal matter. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Now, these two together called, that is dead and decaying organic matter from plants and animal side, that organic matter together to called detritus. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ, ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now, what are the steps involved in decomposition? Now, there are 5 steps involved in this process, decomposition. Namely, ಯಾವ steps ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 5 steps. First one is called as fragmentation. Second one is called as leaching. Third one is called as catabolism. Fourth one is called as humification, and the last one is called as mineralization. So these are the 5 steps involved in the decomposition process. That organic matter in any kind of ecosystem, that is called detritus. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? detritus. Now that detritus ready for decompose. ಈಗ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಡಿಕಂಪೋಸ್ಗೆ by the help of decomposers like bacteria and fungi. Now coming to the first step, that is fragmentation. In the first step of decomposition, fragmentation means breakdown of complex molecules into simple molecules by the help of another decomposer like earthworm in soil. Okay, fragmentation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? breakdown of complex molecules into simple molecules in the soil. ಏನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥವರ್ಮು? ಸೊ ದಟ್ breaks or splits complex molecules into simple molecules in the soil. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಎರೆಹುಳುವನ್ನ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಟ್ರೈಟಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ so fragmentation process, that is the breakdown of complex molecules into simple molecules in the soil by earthworm. ಯಾರು ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸವನ್ನ? earthworm. That step is called as fragmentation. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? fragmentation. ಅಥವಾ decomposed detritus in the soil. Okay, that second one.
ಲೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರೋಣ ಲೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ earthworm are decomposers, decomposed organic matter into inorganic molecules. Those molecules released simple molecules after decomposition. Now they settled in the soil zones or layers and precipitated. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತದು, ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೌ ದೇ ಅವೈಲಬಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ detritus by decomposers like bacteria and fungi. ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟ್ರೈಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಇಂದ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ರೈಟಸ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರ್ಪಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ನೌ the last two steps, humidification and mineralization. Okay, so ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ fragmentation, leaching and catabolism takes place at the surface of an ecosystem. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. Then humidification, mineralization takes place inside the soil. ಸಾಯಿಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Now coming to the humidification. ಏನಿದು humidification? These two steps are very very important. Humidification. Okay. So humidification means that is the deposition of amorphous or powdery substance in the soil. Deposition of amorphous or ಪೌಡರಿ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ in the soil. So that substance is called as humus
ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಸುಟ್ಟಾಗ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಆಶ್ ಏನಿದೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂದಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಆರ್ ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೈಟಿನ್, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. So that is deposition of such a type of substance in the soil. The process or step is called as humification. Now that humus serves as a reservoir. ಈ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ? ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ minerals and other chemical substances. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಿನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ನೌ next one, that is mineralization. So this humus is a big task. That is decomposition of this humus is a big task for decomposers. ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈಗೆ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್. ಒಂಥರ ಪುಡಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ತುಂಬ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ನೌ decomposers finally break down that humus substance and release nutrients and minerals. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸು, ಆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now, so these are 5 steps involved in decomposition process. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು: ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲೀಚಿಂಗ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. Mention 5 steps in decomposition. All 5 steps in decomposition. 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. The environmental factors like temperature,
moist or nothing but humidity. Temperature and humidity. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ is necessary for decomposition process for decomposers. The process rate become increases in the presence of temperature. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ when temperature goes ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ, ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ದೆನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. When the decomposition rate becomes increases in the presence of moist, ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ecosystem, decomposition. Okay, so this is enough for this class. Then I will take up the third one, energy flow in the ecosystem, in next class. Till then, goodbye.